I would begin by saying that I live in a lovely 3-bedroom apartment in the heart of Seoul. It's a cozy and modern living space, with plenty of natural light and a great view of the city. The apartment is in a high-rise building and comes with amenities such as a gym, a swimming pool, and a rooftop garden, which are really nice to have. When you enter the apartment, you step into the living room, which is the largest space in the apartment. It's a comfortable area where my family and I spend a lot of time together. The living room is connected to the kitchen, which is modern and equipped with all the appliances you'd expect in a typical kitchen, such as a refrigerator, stove, and microwave. The apartment has 3 bedrooms, which are all pretty spacious and can fit a bed, a desk, and a wardrobe. The master bedroom comes with an attached bathroom, while the other 2 bedrooms share a common bathroom. The walls of the apartment are painted in neutral colors, which gives the space a clean and modern look. One thing I really like about the apartment is its location. It's in a bustling part of Seoul, which means that there are plenty of shops, restaurants, and cafes nearby. The building also has 24-hour security and surveillance cameras, which gives us peace of mind knowing that we are safe and secure. Overall, I really love my apartment in Seoul. It's a great place to live, and I feel lucky to call it my home. 여러분 안녕하세요. 오픽TV의 강주환입니다. 오늘은 장안의 화제죠. 챗GPT를 가지고 오픽 공부를 할 수 있는 방법을 정확하게 알려드리도록 하겠습니다. 챗GPT는 간단하게 인공지능 챗봇인데요. 여러분이 채팅을 하듯이 친구처럼 채팅을 하는 형태예요. 그런데 그거를 어떻게 영어 공부와 오픽에 활용할 수 있냐? 궁금하시죠? 제일 쉬운 방법 먼저 알려드립니다. 오픽의 질문을 복사를 해요. 그리고 붙여넣기를 합니다. 그리고 거기에 대한 답을 알려줘 라고 하면 이렇게 답을 알려줍니다. 어떤 답도 떠오르지 않는 질문들 있죠. 특히 어려운 질문들 하면 이 질문을 넣고 그리고 답을 요청하면 영어로 질문을 하는 경우 10초 이내에 다 답을 하고요. 오픽 시험의 질문이 영어잖아요. 그러니까 그 질문을 그대로 복사해서 넣어주면 답변을 해준 걸 가지고 내가 답변을 활용할 수 있는 거죠. 굉장히 간단하고 놀랍습니다. 오늘 처음에 했던 그 내용은 챗 GPT로 만든 답안을 AI로 녹음하여 제 사진을 업로드 해가지고 또 다른 사이트에서 그것을 이렇게 말하는 것처럼 아바타 형식으로 해서 한번 올려봤는데 재밌게 보셨나요? 정말 놀랍죠? 물론 조금 어색함이 있을 수 있고요. 조금의 어색함은 있을 수 있었지만 정말 이 기술이 얼마나 발전할지 굉장히 궁금해집니다. 그리고 챗GPT라는 것은 인공지능 챗봇인데요. 여러분이 어떤 질문을 넣어도 얘가 아는 범주에서 2021년까지의 데이터를 가지고 어떤 말이라도 써주고 어떤 말이라도 만들어주는 굉장히 착한 인공지능 AI입니다. 제일 쉽게 활용하는 법 첫 번째, 오픽의 질문을 그대로 채팅에 넣으면요 샘플 답변을 주게 되는데요. 그 샘플 답변을 활용하는 방법이죠. 이때 샘플 답변이 좀 마음에 안 든다 라고 하면 자신의 상황을 기입하세요. 그 다음에 그 기입한 걸로 다시 답변을 요청하면 또 거기에 맞는 답변을 주게 됩니다. 이런 과정을 통해서 여러분이 실제 말하려고 하는 내용과 가장 근접한 대본을 확보할 수가 있죠. 보통 이제 스피킹 시험을 보다 어려운 점이 내가 무슨 말을 할지 모르는데 거기에 대한 방향성을 좀 잡아볼 수 있고요. 또 표현 같은 경우도 굉장히 많이 쓰는 일반적인 표현으로 교체해달라 또는 구어체로 만들어달라 뭐 이런 요청을 할 수 있기 때문에 거기에 맞는 답을 계속 받아가면서 나만의 답변을 확보할 수 있습니다. 네, 두 번째는요. 오픽 시험에서 또 중요한 게 롤플레이잖아요. 그 롤플레이에 대해서는 실제 호텔을 예약할 때 어떻게 하는지 모르잖아요. 보통 그렇죠. 게다가 요즘에는 전화로 통화할 일이 없지 않습니까? 그냥 보통 그냥 애플리케이션 깔아가지고 그걸로 예약을 하든지 아니면 해외여행 같은 경우는 여행사를 통해 하든지 뭐 이렇게 할 수도 있고요. 네, 직접 우리가 전화를 통해서 예약할 경우가 없기 때문에 이런 대화가 더 낯설고 생소한데요. 그냥 간단하게 호텔 직원에게 전화해서 예약하는 대화를 하나 뽑아줘 하면 금방 뽑아줍니다. 그 중에서 고객이 하는 말만 추려줘 하면 또 추려줍니다. 네, 그런 식을 통해서
정말 쉽게 어떤 상황이더라도 굉장히 일반적으로 말하는 답변들을 추출해낼 수가 있는 거죠. 그 추출된 답변을 가지고 챗 GPT는 음성 지원이 되지 않기 때문에 그거를 구글 번역기나 또는 파파고 번역기에서 음성을 이렇게 다시 들어보면서 연습을 할 수 있는데요. 무료로 제공되는 이렇게 음성으로 번역하는 경우에는 영어 부분은 아직은 구글 번역기가 가장 좋은 것으로 보여집니다. 한번 같은 내용도 한번 들어보실까요? 차이를 구별해 보세요. I would begin by saying that I live in a lovely 3-bedroom apartment in the heart of Seoul. It's a cozy and modern living space, with plenty of natural light and a great view of the city. The apartment is in a high-rise building and comes with amenities such as a gym, a swimming pool, and a rooftop garden, which are really nice to have. I would begin by saying that I live in a lovely 3-bedroom apartment in the heart of Seoul. It's a cozy and modern living space, with plenty of natural light and a great view of the city. The apartment is in a high-rise building and comes with amenities such as a gym, a swimming pool, and a rooftop garden, which are really nice to have. 네, 잘 들어보셨나요? 이처럼 구글 번역기를 통해서 음성을 들으면서 따라하고 연습하면 내가 생각하지 못했던 말을 소리로 들었고 그 소리를 통해서 연습까지 할 수 있으니까 정말 외국인이 필요 없죠. 학원이 필요가 없죠. 네, 진짜 학원 산업은 어떻게 될지 모르겠지만 일자리를 다 잃을 것 같습니다. 네, 저 같은 경우 굉장히 허무했던 게 교재를 제가 한 30권 가까이 집필을 했는데 그때마다 외국인 검수를 비용을 들여서 했단 말이죠. 그런데 정말 놀라웠던 게 그 검수한 내용보다 너무 아까워 죽겠어요. 그냥 챗 GPT가 먼저 나왔더라면 저는 그걸 어디다 투자를 네, 아무튼 특히나 이 내가 문법적으로 좀 확신이 없거나 이런 거는 문법을 확인해줘 또는 프루프리딩을 해줘 뭐 이런 실수를 발견해줘 이런 거를 해서 올바르게 고치는 거에는 단연 최고의 도구가 아닐까 생각합니다. 네, 오늘의 내용 간단하게 정리해 볼게요. 오늘의 팁, 챗 GPT는 모든 답변을 주기 때문에 나의 시험 문제에 대한 답변도 해줘 라고 하면 굉장히 착하게 줍니다. 네, 그 착하게 준 것을 내가 몇 번의 요청을 나의 상황을 다시 알려주고 그 부분을 반영해줘 이런 채팅을 하면 또 바꿔주기 때문에 몇 번의 수정을 거쳐서 진짜 여러분이 원하는 대본을 확보할 수 있고요. 그리고 그거를 구글 번역기를 통해서 들으면서 음성을 통해 들은 것은 훨씬 더 말하기가 더 좋거든요. 텍스트로 보게 된 건 아시죠? 텍스트가 떠올라야 말을 하기 때문에 느리고 딱딱하거든요. 그래서 음성은 음성을 통해서 듣고 말하는 연습을 하시고요. 그리고 롤플레이 같은 경우는 대화를 알려줘 라고 해서 특정 상황에서 일어나는 대화를 요청한 뒤에 그 대화에서 고객 부분, 즉 롤플레이에서는 항상 내가 고객이 되잖아요. 그렇죠? 그러니까 그 고객 부분을 빼서 연습을 하시면 여러분의 롤플레이도 크게 도움을 받을 수 있습니다. 이제 외국인 도움 필요 없을 것 같아요. 챗 GPT만 잘 활용하면 뭐 스피킹 시험이건 생활에서 여러분이 활용할 수 있는 범위가 정말 넓어진 것 같아요. 네, 언제든지 여러분이 원하시는 내용이 있으면 제가 먼저 항상 써보고 알려드리겠고요. 네, 여러분의 질문하시는 모든 사안을 제가 다 모니터링 하고 있고요. 아래쪽에 댓글에 질문을 남겨주시면 제가 또 여러분이 필요한 부분을 찾아서 정리해 드리도록 하겠습니다. 오마이 구독자님, 옴지 여러분들 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 다음에 만나요. 안녕.